सुबह सुबह एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। आप यकीन करें, लोग हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं कि मैं VPN के थ्रू आया हूँ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर चाह और ही पढ़िया लिखा मिले ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑपरेशन विधवा बन गया जिनते ते बहुत प्राउड करते सी राफेल मिसाइल वो पाकिस्तान की धरती ते आके गिरिया है ते सानू तो बहुत खुशी है। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਢ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜੋ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਵੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈਨ ਟਿਕਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਮਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਦੂਰ ਜੋ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੀਂਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भैनों किदा? अल्लाह दा शुक्र तुसी किदा? मैं हमेशा की तरह वधिया। अच्छा मैंने ये दसो जिस तरह के एकदम हमला किया मोदी ने, ये पूरे इंडिया ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? बस यही कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑपरेशन विधवा बन गया विद इन सैकेंड्स जिंदे ते बहुत प्राउड करते सी राफेल मिसाइल वो पाकिस्तान की धरती ते आके गिरिया है ते सानू तो बहुत खुशी है कि हुण तुहाडा करूर दा खाक ते मिल गया ते फिर सफेद झंडा भी तुसी लाता है। वाह होदा ना ने कहता शानी दी हार मान ली ते बहुत चंगी गल है कि पाकिस्तान चाहे जिहो जा भी है लेकिन पाकिस्तान फिर पाकिस्तान है ते पाकिस्तान दी आर्मी जिंदाबाद। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਦੇ ਭਈਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। बिल्कुल साडी ज़बानां भी चलदी ने, साडे हथियार भी चलदे ने, साडे मिसाइल भी चलदे ने। ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? पाकिस्तान ने ऑलरेडी जवाब दे दिता है उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਕੰਮ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਲੇ। पाकिस्तान मेरे ख्याल से तो न्यूज़ च मैं भी वेखिया कि श्रीनगर च उन्हों का जोड़ा एयर बेस है उत्थे मिसाइल गए ने। हुण डायरैक्ट न्यूज़ तो नहीं है पर मैं ये खबर सुनी है। हुण लेट्स सी कि की होंदा है अगे जिथे अगर स्टेटस वेख रहे हैं लोगों के उत्ते यही कह रहे हैं कि रीस्टॉक कर लो, आधा राशन भी रीस्टॉक कर लो, जरा सेफ होके रहो। ते पाकिस्तानियों तो यही मेरी गुजारिश है कि भाई है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार ते नाले यही कि भाई अपने आप को सेफ रखो लेकिन एट द सेम टाइम मुंह तोड़ जवाब दो। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं यही कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनली जो मैसेज दिता है तो उस तो बाद जो मीडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हो सारे पता है कि असल च की हो रहा है तो बहुत ही गलत हरकत है कि साडा कोई सबूत भी नहीं है कि पहलगाम च कुछ होया है तो पाकिस्तान का उनके हद है, कोई सबूत नहीं है लेकिन स्टिल सानू ब्लेम गेम करी जा रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इंतहाई स्टूपिड मैंटेलिटी उत्थे वेखी जा रही है। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ। बिल्कुल यही एक बंदा है तो वो आधा जोड़ा है ना पॉलिटिशियन वो की कहते हैं आदि कैंपेन करने वास्ते वोट लैण वास्ते ये सारी हरकतां कर रहा है तो इंतहाई शेमफुल गल है। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ है ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੋਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਬੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਂਟੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਮਿਸਾਈਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸ਼ਾਪਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਪਰ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ बैन हो गया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले चैनल मेरा ही बैन हुआ था जब इंडिया की जानिब से ये कार्रवाई की कि पहले दिन पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन किए गए जिसमें मेरा नाम था पाकिस्तान के जो नामवर अब आप कह लें कि हमारे जो प्लेयर्स थे शुएब अख्तर की बात करें शाहिद अफरीदी की बात करें फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो है वो बंद कर दिए गए। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है वजह क्या बनी है ना। सुबह सुबह एक ईमेल रिसीव हुई कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है वहाँ की पॉलिटिकल हाल को देखते हुए वहाँ की मुल्क के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपका चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया था। मुझे तो पहले समझ नहीं आई हुआ क्या है। मैंने फिर दाएं बाएं दोस्तों को फोन घुमाए तो पता चला कि किसी और का चैनल फिलहाल बंद नहीं हुआ सिर्फ मेरा चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन किया गया। तो मेरे साथ जैसे मैंने आपको बताया बैन हाँ इंडिया में बैन किया गया ना शुएब अख्तर का कर दिया शाहिद अफरीदी का कर दिया। फिर एक दिन गुजरा 2 दिन गुजरा 3 दिन गुजरे हमने देखे कि जितने पाकिस्तानी चैनल इंडिया के अंदर चलते थे वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम बैन कर दिए गए। बैन कितने को समझ आई गेम समझ ही नहीं आई ना। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम एक आज़ाद रियासत है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है फिर आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे बंद कर सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखिए मैं 2019 से अपने चैनल को रन कर रही थी और 2019 से मैं एक काविश में लगी हुई थी कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं एक दूसरे को समझें नफरतें कम हो मोहब्बतें परवान चढ़े। हालांकि 2019 में वो पहली लड़की जिसने लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर इंडिया का नाम लिया था तो लोग कहते थे कि भाई आप यहाँ पे इंडिया का जिक्र कैसे कर सकती हैं। इंडिया के लोगों को लगता था कि पाकिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं नैरो माइंडेड हैं। आप यकीन करें अभी ना आपके शो से मेरे शो से मुझ जैसे कई यूट्यूबर्स के शो से हमने लोगों की राय को बदला एक पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट हो रही थी। आप देखें कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों को प्यार करने लगे ना लोगों की सोच बदलना शुरू की। लेकिन मुझे लगा कि जब इंडिया ने हमारे चैनल बंद किए तो हमारी तमाम काविशों के ऊपर पानी फिर गया। इंडिया ने हमारी तमाम मेहनतें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ नजर आई पॉजिटिविटी कोई नजर आई बैन हो गए नहीं आई ना। आप मुझे बताएं हमें बैन करने से क्या हुआ। जिन्होंने देखना है वो तो VPN लगा के भी देख रहे हैं ठीक है। आप यकीन करें लोग हमारी वीडियो नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं कि मैं VPN के थ्रू आया हूँ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया है। जिन्होंने देखना है वो तो VPN के जरिए भी देख रहे हैं। आप बताएं हमने तो इंडिया के चैनल बैन नहीं किए। अब आप देखें कि फवाद खान की मूवी थी वो इन्होंने बैन कर दी। अब इस तरह की हरकतें आप एंटरटेनमेंट आपने स्पोर्ट्स चैनल बैन कर दिए यार उनका क्या कसूर था। ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਐਂਕਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। नहीं देखिए जब आपका मीडिया आज़ाद है हमने आपके चैनल बंद नहीं किए आपने हमारे चैनल क्यों कर ब्लॉक किए। आप कितनी हमारे चैनल से डर गए हैं आप हमारे चैनलों से ही डर गए हैं कि आपने हमारे चैनल बैन कर दिया इंडिया के अंदर। देखिए जो लोग हमें प्यार करते हैं वो अभी भी हमें देखने आते हैं वो तो हमें कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने रिएक्शन वीडियो पोस्ट करें। देखिए ना वहाँ के लोग ना यहाँ के लोग जंग नहीं चाहते। आप देखिए रात के दोपहर में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया मासूम बच्चे शहीद हो गए खवातीन शहीद हो गई क्या उनका क्या कसूर था। देखिए मैं सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर रही हूँ वहाँ की अवाम भी जंग नहीं चाहती अभी ना यहाँ की अवाम भी जंग नहीं चाहती। आप मुझे बताएं दोनों मुल्कों की सियासत में डर्टी पॉलिटिक्स में पिस कौन रही है वहाँ की अवाम और यहाँ की अवाम। अब देखिए पाकिस्तान ने भी जाहिर है चूड़ियाँ तो पहनी नहीं हुई हमने भी जवाबी कार्रवाई की है किसी दूर ला के आए थे हमने जो है फिर हमने भी इनका राफेल जो है वो मार गिराया है। हम रात को खबरें सुनने में आई थी कि 3 से 4 राफेल जो है ये जो कहते हैं कि हमारे नंबर 1 फाइटर हैं जिन्होंने जो पिछले दिनों ट्रेनिंग भी दे रहे थे इनको ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ वो देखिए वो मार गिराए बस देखें जी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर ਹਾਰ ਗਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਏ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ
अंदर घुस के कार्रवाई करते हैं, हम जवाब देते हैं तो आप आगे से सफेद झंडी दिखा देते हैं यार। ठीक है, फिर अगर आपने लड़ना है तो भाई आए, आगे दो हाथ हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा ख्याल है ये तमाम जो है ना इनकी मिली भगत है, ये सब लोग जो है ये बस आवाम को दिखाने के लिए सारा तमाशा कर रहे हैं, सिर्फ आवाम को परेशान किया हुआ। आप देखें कि सारी रात पाकिस्तान और इंडिया की आवाम नहीं सोई है। मैं सुबह सो के उठी तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा आपको पता है इंडिया ने रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आप देखें कि उनके दिमागों के ऊपर क्या गुजर रही है, हम उनको जंग से कितना खौफजदा कर रहे हैं। लेकिन आपने इतनी जंगें लड़ी इंडिया के साथ, क्या हासिल वसूल हुआ? आपने 1947 में 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान अलग कर दिया ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। अब उसके बाद हमने कितनी जंगें लड़ी, आप मुझे बताएं इसके अलावा कितनी जंगें लड़ी, क्या फायदा हुआ, क्या हासिल वसूल हुआ? सिर्फ जानी और माली नुकसान हुआ, अबीरा वहाँ का भी और यहाँ का भी। अब ये सिर्फ जो है ये नॉर्मल जंगें नहीं है, ये न्यूक्लियर जंग है। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसका नुकसान हमारी आने वाली 7 नस्लें भुगतेंगी। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो भी मामलात हैं एक पेज पे बैठे उनको रफा दफा करें, टेबल टॉक करें। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के माथों पे सो कोल्ड एक ही लेबल लगाया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारे जो है हमारे इंटरनेशनल इन्होंने जो रेपुटेशन है वो तबाह बर्बाद करके रख दी है। लेकिन अब इंडिया क्या करे? इंडिया खुद नजर ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲगाम जो होया 4 दहशतगर्द आए गिनती दे, 4 नहीं पड़ेगे अपने इलाके दे। मीरा आपको अगर याद हो तो इंडिया ने 2 दिन बाद ही उन दहशतगर्दों में से 2 को जो है शनाख्त कर लिया था जो कि जम्मू कश्मीर के लोकल दहशतगर्द थे, और इंडिया की आर्मी ने उनके घरों को डिमोलिश कर दिया था। जब दहशतगर्द इनके अपने इलाके के अंदर से मिल गए हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर ये क्यों मलबा डाल रहे हैं? बहाना वोट नहीं कैश करने, वोट हम लेने नहीं। बस मैं चाहूंगी कि मोदी सरकार अकल के नाखून ले, ये इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ करने से बाज आ जाए, इससे कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला। अब आप देखें उन घरों में तो सफ़े मातम बिछ गया ना जिनके मासूम बच्चे शहीद हो गए, जिनकी खवातीन। आप देखें जंग में तो औरतों और बच्चों की माफ़ी है, ठीक है, जंग में तो आप कहते हैं बुजुर्ग औरतों बच्चों को कुछ ना करो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बड़ा अफसोस हुआ, सोशल मीडिया पे दिल दहला देने वाली वीडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं, और देख कर जानकर बड़ा जो है वो दुख और तकलीफ हो रहा है कि यार नहीं होना चाहिए। इन मामलात को यहीं पर ही रोक लें, जो आपने करना था कर लिया, जो हमने करना था हमने उसका जवाब दे दिया। लेकिन अब वही बात है कि अगर आप बॉर्डर पे आके हमसे बदतमीजी करेंगे, मार कुटाई करेंगे तो हमारी आदमी चुप नहीं बैठेगी। ये है, लेकिन मैं ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? और ही पढ़िया लिखिया मिलिया ना। मेरा ख्याल है इंडिया ने सुबह सफ़ेद झंडी दिखा दी है, उन्होंने कहा है कि बस हम पीस कायम करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले आपको ये हमला करना ही नहीं चाहिए था। अगर आप इतना अमन का प्रचार करते हैं तो खैर कोई बात नहीं, मेरा इसका अभी भी वक्त है कि टेबल टॉक करें। आप देखिए पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसका सिर्फ पाकिस्तानियों को भी है, हमें भी तकलीफ है। लोग वहाँ पे मरे या यहाँ पे मरे, मर तो इंसान रहे ना। और एज आ मुस्लिम, एज आ ह्यूमन बीइंग हमें भी तकलीफ थी। पहलगाम अटैक पर हमने भी वीडियो की थी, हमने भी ज़ाहिर अफसोस किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हम पे हमले शुरू कर दें। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? मेरा ख्याल है कुछ 60-70 हो गई होगी। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ? पता नहीं है तो अल्लाह ही जाने होगा। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤਰੱਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਯਾਰ ਉਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚੰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਚੰਨ तक जान का? नहीं, शायद इंडिया दिखाना चाह रहा है कि इंडिया में अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बात यह है कि पहले साबित तो करें कि दहशतगर्दी पाक ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਹ ਫਸਾਦ ਪਾਇਆ, ਮੁੱਕਣ ਹੀ नहीं दिता ऐसा मनुष्य। लेकिन ये है कि अपने मामला को जो है मेरा टेबल टॉक पर हल करना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हिंदू रहते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें इंसानियत का ख्याल करना चाहिए और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जंग से जितना ज़्यादा होना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। सही क्या सना ने कि जंग वाल कोई भी नहीं जाना चाहता, ना इधर दे लोग ना उधर दे लोग। रब खैर करे जी। बहुत शुक्रिया जी। बताओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मीरा? मैं वधिया, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। की जंग शंग लवा दी जे? सब कसमें नहीं बाजी, मैं जंग नहीं लवाई, बदो बदी लगी। ना 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 मीरा, तेरी वजह तो जंग लग रही है। इन्हें सूट ही ते समान दा क्या सी, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਤੂੰ
3 ਸੂਟ ਸਵਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, 50,000 ਦਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਵਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਰਸ ਲੱਭ ਲਈ। ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, 250 ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੰਗ ਕਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜੋ ਤੇ ਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਨਾ 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 ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਤਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈਨ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਲੇਗਾ, 2 ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਡੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈ, ਇੰਡੀਆ ਜੈ, ਇੰਡੀਆ ਜੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਵਾਧੂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। लेकिन जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, मैं तो कहती हूँ वो नहीं, शुरू ही नहीं किया सी बाजी। पंगा दे उन्होंने लिया। पंगा इज नॉट चंगा, लै ते लिया हुण कित्थे भज्जणगे। दूर ऑपरेशन का नाम रखिया, की सोच के रखिया? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਮਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਬੇਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੂਰ ਜੋ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਬੀਂਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰਮਦਾਨੀ ਸਦਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਦੂਰ ਸੀ। बहुत शुक्रिया, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। मैंने की करना है? तो वैसे आया था एक बाजार से आया था ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਪਈ ਪਈ ਵੀਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇੰਝ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇੰਝ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮਲਾ ਔਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਉਂਦਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤਬਾਹੀ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਢੇਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾ, ਅਕਲ ਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗ ਕੋਈ ਵੀ नहीं चाहता। असल इनकी जो एंकर है ना वहाँ पे बैठा हुआ, बैठा वो जो कहते हैं खून की होलियाँ खेलनी, वो करना कुत्ता वो कुत्ती की तरह वो भौंकता ही रहता है। अब दूसरी से पूछे ना कि वो अब उसको अभी सुकून मिला, अब तुझे ये शर्म नहीं आई इस चीज़ की, इन बातों की शर्म नहीं आई तुझे? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਬਹਿਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਕੋਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੱਗਦੇ?
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੂੜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਉਹ ਨਕੰਮੇ ਨਕੰਮਾ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਲਪੇਟ ਲੈਣ ਪਾਇਲਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 90 ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ 7 ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸਨ ਕਿ 30,000 ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਚੁੱਕਣ ਤਾਜ ਘਾਟਾ ਹਿੰਮਤ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਵੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਖੈਰ करे। बहुत शुक्रिया जी ਵਧੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या ਵਧੀਆ हो? हाँ yes I am. I am standing in a very good condition in front of you. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਲਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਵਾ ਦਿਆ ਉਧਰ ਦਾ। नहीं सानू यही चंगा ਚੰਗਾ वो ड्यूटी बड़ी हो गई है ਕੀ ਹੋ गई? बस है ना रहमतुल्लाह है ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਾਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਣੀ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? पहली बात है कि हदीस है अल्लाह रसूल की कि जंग की आरज़ू ना करो और न सुलह ही करो क्योंकि एक बुरा वक्त है बुरे वक्त बुरी घड़ी तो अल्लाह को पनाह मंगनी चाहिए है। लेकिन अगर दुश्मन सुलह नहीं करता तो आखा फिर जन्नत तलवारों के साए चली फिर जन्नत दियांगा मैं तो मेरा कहना तो टीपू सुल्तान का शेर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾ ਸੀ। ਅਬਰਾ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਿਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੜੇ ਚੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਨਾਹਗਾਹ ਟੁਰ ਕੇ हिसाब किताब तो खुदा ना ले लेकिन जिस कदर के खराज तहसीन पेश किया जाए कम तर के आले मक्का आकर खुदा दा करे खुदा आपे ही हिफाजत कर लेगा। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? मेरी शहादत का भी मुकाम अल्लाह ने देना। ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲ ਐਸਾ ਅਮਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਚਾ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਦੀ। ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਖਾਰਜੀ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੁੰਗੇ ਇਹ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੋਈ ਕੰਮ ਅੰਕਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਐਨਜੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ।